안녕하세요. 와이메커 여러분. 웨스트민스터 신앙고백 25번째. 오늘은 교회에 대해서 함께 공부해 보도록 하겠습니다. The Catholic, that is universal church, which is invisible. 자, 여기서 이 캐톨릭은 로마 카톨릭을 얘기하는 것이 아닙니다. 보편적 교회, universal church라고 보편적 교회를 얘기하고 있는데요. 보편적 또는 우주적 교회는 invisible, 무형적이다. 여러분, invisible church에 대해서 많이 이야기가 나와 있는데, 자, invisible church가 무엇인지 우리가 웨스트민스터 신앙고백은 어떻게 이해하고 하는지 우리가 좀 공부를 좀 해봐야 될 것 같아요. The Catholic Church consists of all the elect who have been and are and shall be gathered into one under Christ's head. 자, 보편적 교회, 우주적 교회, 또 무형적 교회는 머리 되시는 그리스도를 중심으로 하여 그 아래 하나로 지금까지 모여들었고, This church is his bride, his body, and the fullness of him who fills all in all. 지금 모여들고, 여기 있죠? 지금까지 모였고, 지금 현재 모여들고, 또 택함을 받은 모든 사람들로 구성된다. 이 교회는 그리스도의 신부요, 몸이요, 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 그의 충만이다. 자, 거기에 대해서 Ephesians 1:10, 22-23 한번 볼까요? To be put into effect when the times reach their fulfillment to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. And God placed all things under his feet and appointed him to be head of everything for the church, which is body, the fullness of him who fills everything in every way. 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 그의 머리로 삼으셨느니라. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. The visible church, which is also Catholic, that is universal, under the gospel, that is not confined to one nation, as it were before under the law. 유형교회 또는 복음 시대에는 보편적이고 우주적 교회, 그 유형교회, 이전 율법 시대처럼 한 민족에게만 제한되어져 있지 않은 그 유형교회를 말하고 있습니다. 그 유형교회는 consist of all those throughout the world who profess the true religion together with their children. 이 유형교회는 전 세계적으로 참 종교를 신봉하는 모든 사람들과 그들의 자녀들로 구성되어 있습니다. It is the kingdom of the Lord Jesus Christ, the house and the family of God, outside of which there is no ordinary possibility of salvation. 그리고 이 교회는 주 예수 그리스도의 왕국이며 하나님의 집이며 권속입니다. 이 교회를 떠나서는, 즉 교회 밖에서는 동상적으로 결코 구원받을 수 없습니다. 자, 여기에서 true religion이라고 얘기했는데 true religion에서 마치 참 종교, 그러면 다른 종교까지도 이렇게 되는가라고 생각하는데 그 종교가 국한되어 있는 게 뭐냐면 Lord Jesus Christ, Kingdom of the Lord Jesus Christ. 그리스도의 왕국이다라고 이야기하고 있고 House and Family of God. 하나님의 권속이요, 하나님의 집. 이 안에 속한 교회를 지금 무형교회라고 하는데 그 교회를 떠나서는 결코 구원을 받을 수 없다라고 지금 이야기하고 있는 거죠. To the Church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 예수 그리스도 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리의 주, 곧 그들과 우리 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게. 브라켈의 책에 보면은 많은 사람들이 마치 나는 예수 그리스도를 믿고 있지만 그거를 다른 사람 앞에서 이야기하고 있지 않지만 나는 예수 그리스도를 믿고 있다라고 고백하는 것으로 나는 무형교회다라고 이야기하는데 그건 옳지 않다. 이런 거 정확하게 여러분 기억하시기 바랍니다. To this universal visible church, Christ has given
the ministry, oracles, and ordinances of God for the gathering and perfecting of the saints in this life to the end of the age. For this purpose he makes this means effectual by his own presence and spirit according to his promises. 자, 이 보편적 유형교회에서 세상 끝날까지 이 세상에서 성도들을 모으는 일과 온전케 하는 일을 위하여 그리스도께서는 하나님의 성직과 말씀과 규례를 제정해 주셨다. 그리고 그의 약속을 따라 그 자신의 임재하심과 또 성령으로 말미암아 성도들이 효과적으로 모아지며 온전케 되는 것이다. 바로 이 위저블 처치가 하는 거죠. 그 위저블 처치가 세워지기 위해서 그리스도께서 어떤 형식의 우리에게 허락하셨다는 거죠. 뭐 예배를 어떻게 하고 규례는 어떻게 하고 이런 것들을 제정해 주셨다. 라고 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 그러나 그 모든 것들은 무엇을 위해서? 성도들을 모으고 성도들을 온전케 하기 위해서 하셨다. 1 Corinthians chapter 12, 28, and God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. 하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이다. 자, 하나님께서 교회를 세우기 위해서 각자 은사를 주셨 내용입니다. This universal church has been sometimes more and sometimes less visible. Particular churches which are members of this universal church are more or less pure to the extent to which the doctrine of gospel is taught and embraced. The ordinances are administered and public worship is performed more or less purely in them. 이 보편적 교회는 때로는 더 쉽게 보일 수도 있고 때로는 보기가 어렵기도 합니다. 그 보편적 교회에 속하는 교회들은 그들 안에서 복음의 교리를 가르치고 받드는데 따라 또 성례가 시행되고 공동예배를 순수하게 행하고 안 하고에 따라 더 순수하기도 하고 덜 순수하기도 한다. 자, 이게 무슨 의미일까요? 이 보편적 교회가 쉽게 볼 수도 있고 쉽게 볼 수 없을 수도 있다라고 얘기하고 있습니다. 왜 그럴까요? 지금 북한의 이 유니버설 처치를 다 볼 수 있나요? 볼 수 없죠? 또 particular church, 특별한 교회는 그 복음이 선포되는 거에 따라 가르치는 데에 따라 또 그런 성례가 시행되는 데에 따라 공동 예배가 순수하게 하기도 하고 덜 순수하기도 하다. Romans 11, 3-4 Lord, they have killed your prophets and torn down your altars. I am the only one left, and they are trying to kill me. And what was God's answer to him? I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. 주여 그들이 주의 선지자를 죽였으며 주의 제단을 버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찾나이다 하니 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 내가 나를 위하여 바알에 무릎을 꿇지 아니한 사람 7,000명을 남겨두었다 하셨으니. The purest churches on earth are subject to both mixture and error, and some have so degenerated that they have become no churches of Christ at all, but rather synagogue of Satan. 자, 지상에서 아무리 순수한 교회일지라도 혼잡함과 과오를 범합니다. 그리고 어떤 교회는 극도로 타락하여 그리스도의 교회가 아니라 사단의 공회당이 되기도 합니다. 자, 이거 여러분 교회가 아닐 수도 있다라고 하는 그 가능성을 지금 웨스트민스터 신학법에서 이야기하고 있습니다. 이거는 좀 우리가 좀 긴장해야 될
내용인 것 같은데요. Nevertheless, there shall always be a church on earth to worship God according to His will. 그렇지만 지상에서는 언제나 하나님의 뜻을 따라 하나님께 예배드리는 교회가 있기 마련이다. 여러분, 우리가 교회의 본질적이지 않은 걸 가지고 교회냐 아니냐, 이거는 좀 어리석은 것 같아요. 그런데 본질적인 문제에 부딪혀서 교회냐 아니냐는 우리가 점검을 해야 됩니다. 예를 들어서 성경을 하나님의 말씀으로 믿느냐 안 믿느냐, 다시 말해서 또 예수 그리스도의 신성을 믿느냐 안 믿느냐, 또 그리스도의 십자가의 죽으심의 효력을 믿느냐 안 믿느냐, 이건 굉장히 본질적인 겁니다. 그런데 뭐 장로를 몇 명 세워야 하느냐, 아니면 예배는 일주일에 몇 번을 드려야 되느냐, 악기를 어떤 종류를 들었어야 되느냐, 이거는 비본질적인 이해라는 거죠. 그래서 우리가 다른 건 몰라도 본질적인 문제에 있어서 진짜 하나님의 교회도 있고 사탄의 공회당도 있다라고 지금 웨스트민스터는 이야기하고 있는 거죠. Nevertheless, there shall always be the church on earth to worship God according to the will. 그렇지만 언제나 하나님의 뜻에 따라서 예배하는 참된 교회가 있다라고 얘기하고 있습니다. 1 Corinthians chapter 13:12. For now we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I'm fully known. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 힘이 하나, 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나, 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. Romans 11:18-22. Do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do consider this, you do not support the root, but the root supports you. 그 가지들 향하여 자랑하지 말라. 자랑할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. You will say then, branches were broken off so that I could be grafted in. 그러면 네 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 전부침을 받게 하려 함이라 하리니. Granted, but they were broken off because of unbelief. And you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. 옳도다. 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라. 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은즉 너도 아끼지 아니하시리라. Consider therefore the kindness and sternness of God. Sternness to those who fell, but kindness to you, provide that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 보라. 넘어지는 자들에게는 준엄하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍히는 바되리라. 여러분, 여기서 원가지 이야기가 나왔는데요. 하나님의 말씀을 받은 원가지, 이스라엘 백성도 불신앙으로 인해서 하나님의 교회에서 떨어지게 됐는데 하물며 원가지 아닌 우리들이겠느냐라는 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 항상 본질에 충성하고 있는지, 우리가 본질을 붙잡고 있는지, 예수 그리스도의 신성, 예수 그리스도의 구속사역, 본질적인 것에 우리가 붙잡고 있는지를 항상 두려운 마음으로 우리가 점검해야 된다라는 걸 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 교회를 선택하고 또 교단을 선택할 때도 어떤 교단은 어떤 성향이 있는지, 어떤 경향이 있는지를 알고 교단을 선택해야 되고, 또 교단 내에서도 목회자는 성경을 믿고 있는지, 그리스도의 어떤 구속사역을 제대로 이해하고 있는지, 어떤 설교자인지를 우리가 분별한 후에 그 교회에 출석해야 된다는 거. 여러분 꼭 이건 중요한 거니까 기억하시기 바랍니다. Matthew 16:18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hate will not overcome it. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라.
내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 자, 베드로가 뭐라고 예수님께 말씀하시죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다라고 하는 그 고백 위에 예수님이 내가 교회를 세우겠다라고 하셨잖아요. 그 고백이 뭡니까? 예수 그리스도의 구속사역, 예수 그리스도의 신성, 거기에 하나님의 말씀의 무호성, 이게 전체가 다 들어가 있는 것입니다. 그 이후에 하나님이 교회를 세우겠다라고 얘기하셨다는 거. So there is no other head of the church but the Lord Jesus Christ. Nor can a Pope of Rome be its head in any sense. 예수 그리스도 외에는 교회의 머리 되신 분이 달리 아무도 없습니다. 그리고 로마 교황 역시 어떤 의미에서든지 교회의 머리가 될 수 없습니다. 여러분, 이 교황의 문제는 나중에 또 다루겠지만 교황이 하나님 말씀 위에 설 수 없다. 그러나 카톨릭하고 우리 개신교하고 다른 게 뭐죠? 교황은 말씀 위에 있다는 거죠. 그러나 개신교는 말씀 위에 교황이 있지 않다. Colossians 1:18 And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시여 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며. 우리의 가장 머리 되신 분은 예수 그리스도라는 거, 교황이 아니라는 거, 그리고 말씀이 그 그리스도를 증거한다는 거, 그래서 말씀이 교황 위에 있다는 거, 여러분 꼭 기억하시는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 다음 시간 계속됩니다.